ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآن بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. تو آپ سب کو ویلکم ہے لیکچر نمبر 29. ہمارا آج کا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ کو نفی بنانا. نیگیشن ان نامینل سینٹینس. پریویس لیکچر 28 میں ہم نے جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کا ٹاپک کور کیا تھا، اس کو سٹارٹ کیا تھا. آج اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. جب ہم جملے بنانے سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو جملہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے مثبت جملہ، پازیٹیو سینٹینس. جیسے زید نیک ہے، خالد سچا ہے، فاطمہ عبادت گزار ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ استفہامیہ جملہ کیسے بنایا جاتا ہے، انٹروگیٹو سینٹینس کیسے بنایا جاتا ہے. کیا خالد سچا ہے؟ کیا فاطمہ نے کھانا کھا لیا ہے؟ کیا حامد اسکول گیا ہے؟ اس طرح سے ہم نے جملے بنانے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھا کہ جملے میں نیگیشن، منفی مفہوم کیسے لایا جاتا ہے. تو پازیٹیو سے بات شروع ہوئی، انٹروگیٹو سیکھا، اب جو ہے ہم نیگیشن سیکھ رہے ہیں. پریویس لیکچر میں جب ہم نے یہ ٹاپک سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا جملہ اسمیہ کو نفی بنانے کے لیے، اس میں نیگیشن لانے کے لیے کچھ حروف ہوتے ہیں جو کہ اس میں منفی مفہوم لے کر آتے ہیں. تو اس میں پہلا حرف کیا ہم نے دیکھا تھا؟ ماں. ماں نافیہ بھی کہلاتا ہے. یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور اس کی خبر کو منسوب کرتا ہے. جب یہ منسوب کرتا ہے تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اب میرا آرڈر چلے گا، اور پھر وہ جو مبتدا اور خبر ہوتے ہیں نا، یہ اس کو اپنا نام دے دیتا ہے کہ مبتدا اسم ما اور خبر خبر ما کہلاتی ہے. پھر اگر ہمیں مزید نیگیشن لے کر آنی ہے، مزید تاکیدی نفی لے کر آنی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ماں کے ساتھ اس کی خبر پر با حرف جر کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں. اب یہ جو با حرف جر ہے یہ با زائدہ کہلاتا ہے. یہ کیا کرتا ہے آ کر کہ ماں کا جو گرامیٹیکل چینج آتا ہے خبر پر، یعنی جو خبر کو منسوخ کرتا ہے، یہ اس کو ختم کر دیتا ہے، اس افیکٹ کو، اور وہ خبر مجرور ہو جاتی ہے اس با حرف جر کی وجہ سے. پھر ہم نے ما اور اللہ کا استعمال بھی سیکھا. دوسرا حرف ہم نے دیکھا تھا ان نافیہ. یہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور یہ بھی خبر کو منسوخ کرتا ہے. پھر ہم نے ان اور اللہ کا کمبینیشن سیکھا اور ہم نے دیکھا کہ ان اور اللہ کا جو کمبینیشن ہے وہ قرآن مجید میں اس کا کثرت سے استعمال ہے، اور یہ اس کی پہچان کا بھی ایک طریقہ ہے. لا. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے ہم پڑھیں گے لا، کہ لا کے ذریعے جملہ اسمیہ میں کیسے نیگیشن لائی جا سکتی ہے. لیسا فعل ناقص ہے، اور اس کو ہم جب جملہ فعلیہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو اس ٹاپک کو ادھر کور کریں گے. لاتا. لاتا بھی جملہ اسمیہ کو نفی بنانے کے لیے آتا ہے. آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے لا. تو لیٹ سٹارٹ آور لیکچر. ہم لا کو کور کرتے ہیں. آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے جملہ اسمیہ کا، انشاءاللہ اس کو ہم کور کرتے ہیں. چلیں ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم دو طرح کے لا کی اسٹڈی کریں گے. پہلا لا ہے لا نفی جنس اور دوسرا لا ہے لا نافیہ. تو لا نفی جنس یہ کیسا لا ہے؟ یہ لا تھوڑا ٹیڑھا یا ہٹ کر کام کرتا ہے. یہ ایکچولی خبر پر نہیں جاتا بلکہ یہ مبتدا کی جنس ہی کی نفی کر دیتا ہے. یہ اسم کی جنس کی مکمل نفی یعنی ایبسلیوٹ نیگیشن کرتا ہے. جنس کی نفی کا مطلب ہے کوئی چیز ہے ہی نہیں.
इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लाइन ऑफ एजेंस पे लिखिएगा, लाइन ऑफ एजेंस वो हर्फ है जो इस नकरा की जिन्स से खबर की नफी करता है। जिन्स की नफी का मतलब है कोई चीज है ही नहीं, यानी अब हम मुब्तदा के बारे में जो हमें खबर दी जा रही है, हम कहेंगे कि वो चीज है ही नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करती, या ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, वहां पर उसे एब्सोल्यूट निगेशन हम कहेंगे। जैसे मैं कहूँ लड़का मेहनती है, ठीक है, या मैं कहती हूँ कोई लड़का मेहनती है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि जिस क्लासरूम की हम बात करें, वहाँ जितने लड़के हैं वहाँ कोई भी मेहनती नहीं। ठीक है, लाइन ऑफ एजेंस के पॉइंट्स लिखेगा पहले। लाइन ऑफ एजेंस के बाद इसम हालत नस्ब में होगा। जब भी हमारे सामने लाइन ऑफ एजेंस का नाम आएगा तो हमें इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है कि नंबर वन, एक तो ये ला नफी के लिए इस्तेमाल होता है, फिर लाइन ऑफ एजेंस के बाद इसम हालत नस्ब में होगा। लाइन ऑफ एजेंस का इसम हल्का होगा और इस पर अल नहीं होगा। यानी जब हमने अपनी अरबिक स्टडी स्टार्ट की थी तो हमने पहली दफा मुजाफ के लिए ये पढ़ा था कि उसका इराब हल्का होगा और उस पर अल नहीं होगा। तो अब हम यहाँ लाइन नफी जिन्स के लिए भी देख रहे हैं कि लाइन नफी जिन्स के बाद जो इसम होगा वो हल्का होगा और उस पर अल नहीं होगा। हल्का होने का मतलब है कि उस पर तनवीन नहीं होगी, नकरा इसम होगा। लाइन नफी जिन्स की खबर मरफू होगी। अब उसके बाद आने वाला इसम तो हालत नसब में होगा, और जो लाइन ऑफ जिन्स की जो खबर आएगी वो मरफू होगी। ये चीजें हमें नोट करनी है। ला के बाद आने वाला इसम और खबर इस्मुल्ला और खबरुल्ला कहलाएगी। जैसे हमने इन्ना किस लिए पढ़ा था कि इन्ना के बाद जो इसम आता है वो इस्मु इन्ना और खबर खबरु इन्ना कहलाएगी। और माँ की भी इस्मु माँ और खबरु माँ थे, इसी तरह लाइन ऑफ जिन्स की भी इस्मुल्ला और खबरु माँ होंगे, खबरुल्ला होंगे, सॉरी। तो यहाँ हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हमें ला के लिए, लाइन ऑफ जिन्स के लिए एक इसम चाहिए और एक खबर चाहिए। अब देखें लाइन ऑफ जिन्स का तर्जुमा, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। पहला मेथड क्या है, कोई डैश ही नहीं। नंबर टू, किसी किस्म का है ही नहीं। और नंबर थ्री, कोई भी डैश नहीं। यानी हम लाइन ऑफ जिन्स की ट्रांसलेशन इन तीनों तरह से कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को देखते हुए कि जो ब्लैंक मैंने छोड़ी यहाँ पर हम अपने जुमला इसमें की ट्रांसलेशन लिखेंगे। अब आप अरबी की खूबसूरती को नोट कीजिए कि हमें उर्दू में इतने सारे अल्फाज लाने पड़े हैं। कोई कोई ही नहीं, किसी किस्म का है ही नहीं, या कोई भी नहीं। लेकिन अरबी में सिंपल एक हर्फ आया ला, और उसने लाइन की जिन्स का जो है वो कैरेक्टर जो है या उसका वो रोल प्ले किया ला। अब देखिए लाइन ऑफ जिन्स के इसम की पहचान कैसे करेंगे। हमने ये तो कहा कि लाइन ऑफ जिन्स के बाद जो इसम आएगा वो मंसूब होगा। अब हम जब भी हमारे पास कोई अरबिक टेक्स्ट आएगा तो हम उसके बाद जो इसम आएगा उसको कैसे पहचानेंगे कि ये लाइन की जिनसी है। तो उसके इसम की पहचान नोट कीजिएगा कि पहला वो नकिरा इसम होगा, ठीक है, यानी उस पर अल नहीं होगा, सिंपल वो नकिरा इसम होगा। फिर वो मंसूब होगा, यानी वो हालत नस्ब में होगा। और फिर थर्ड बगैर तनवीन के होगा, यानी उस पर तनवीन नहीं होगी, क्योंकि नकरा इसम तनवीन के साथ भी आपको मिलता है, लेकिन ये बगैर तनवीन के होगा, यानी इसका इराब हल्का होगा। तो लाइन के जिन्स के इसम की ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है। नकरा इसम होगा, मंसूब होगा, बगैर तनवीन के होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपके सामने लेकर आई ला वलदा काइम, ये एक जुमला इसमिया है। अब जब मैंने टेक्स्ट लिखा तो आपने देखा इसमें ला है, आपने ला को फौरन सर्कल कर लिया। अब आपने देखना है कि ये कौन सा ला है।
تو ہم نے جب اس لا کی پہچان کرنی ہے کہ کیا یہ لا لائن کی جنس ہے، تو ہم اس کے بعد آنے والے اسم کو دیکھیں گے۔ اب ہمیں جب یہ اسم نظر آیا تو ہم نے جو لائن آف جنس کے اسم کی تینوں کریکٹرسٹکس تھی ان کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ولادہ کیا ہے؟ ولادہ ایک اسم ہے، اور ایک اسم کی آپ لوگ جو اس کے 4 اسپیکٹس ہیں آپ اچھے سے انہیں پڑھ چکے ہیں، وہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ جنس، جینڈر، عدد، نمبر، وسعت، کیپیسٹی اور اعراب اسٹیٹس۔ تو اب ہم نے یہ تو طے کر لیا کہ یہ لا نفی کے لیے آئے گا۔ اب جب ہم نے ولادو کو دیکھا تو کیا یہ اسم اس کی جو کیپیسٹی ہے معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو ہم پہلے معرفہ کو دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ معرفہ کے 7 اقسام میں سے کوئی بھی قسم نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہ نکرہ اسم ہو گیا۔ ہم نے ایک پہچان کر لی لائن کی جنس کی کہ نکرہ اسم ہے، کہ ولدہ نکرہ اسم ہے۔ اب اس کے اعراب اسٹیٹس کو دیکھیں تو یہ منصوب اسم ہے، تو ہمیں دوسری پہچان بھی مل گئی، ٹھیک۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس پر تنوین بھی نہیں ہے، تو یعنی ان تینوں چیزوں نے ہمیں کنفرم کیا کہ یہ نکرہ اسم ہے، منصوب ہے اور بغیر تنوین کے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پیچھے لا آنے والا جو یہ لا ہے یہ لائے نفی جنس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب باری آئی خبر کی، تو نوٹ کریں کہ خبر کی صورتیں، یعنی خبر کس کس طرح سے آ سکتی ہے لائن نفی جنس کی۔ نوٹ کیجیے گا کہ ہمیں مفرد اسم بھی خبر بن کر مل سکتا ہے، ہمیں مرکب اضافی بھی خبر بن کر مل سکتا ہے، اور ہمیں مرکب توصیفی بھی خبر بن کر مل سکتا ہے، پلس مرکب جاری بھی خبر بن کر آ سکتا ہے۔ اب دیکھیے قائمن، یہ مفرد اسم ہے، حالت رفع میں ہے، تو لائن فی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، تو یہ قائمن مرفوع اسم ہے۔ تو ولدہ اسم لا، قائمن خبر لا۔ اب لا کی ٹرانسلیشن کی سلائڈ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں۔ ولدہ لڑکا، قائمن کھڑا ہونا، تو کیسے ٹرانسلیشن کریں گے؟ لا ولد قائم، کوئی بھی لڑکا کھڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی لڑکا کھڑا نہیں ہے، دونوں طرح سے ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے لا لائن نفی جنس، یعنی اس نے ولدا یعنی اس کی جنس کی وہاں جتنے بھی لڑکے تھے، ایک کلاس روم کو اگر ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ کلاس روم کی بات ہو رہی ہے، لا ولدا قائم، تو وہاں جتنے بھی لڑکے تھے وہاں کوئی بھی لڑکا کھڑا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جتنے لڑکے تھے یا تو وہ بیٹھے تھے یا لیٹے تھے یا کچھ بھی، لیکن وہاں کھڑا کوئی نہیں۔ ایک اور قرآن کی ایگزامپل سے ہم اس کو سمجھتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اسم اشارہ ہے، الکتاب مشار الیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ہے یہاں پر ذالک الکتاب مرکب اشاری۔ اب آگے اب دیکھیے لا آ رہا ہے، ہم نے دیکھا لا ہے، اس کو ہم نے سرکت کر لیا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس لا کے بعد کیا اسم آ رہا ہے؟ جی اسم آ رہا ہے۔ اب یہ کیسا اسم ہے؟ ہم لائن فی جنس کے اسم کی جو پہچان ہے، اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس کو ذہن میں لائیں گے کہ یہ ایک نکرہ اسم ہے، نکرہ اسم ہے، منصوب ہے، بالکل منصوب ہے، بغیر تنوین کے ہے، بالکل ہے۔ اٹس مین کہ یہ لا لائن فی جنس ہے۔ اور ریبہ کیا ہے؟ ریبہ اسم لا ہوا۔ آگے آ رہا ہے فی ہی کیا ہے؟ فی حرف جر، اور جو آگے ہے ہمارے پاس اٹیچ پروناؤن ضمیر، ٹھیک ہے، ضمیر مجرور متصل، یہ ہماری جو ہے اس کی مجرور اسم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ خبرولہ کہلائے گی، مرکب جاری ہمارا خبرولہ بن جائے گا یہاں پر۔ ابھی ہم نے خبر کو 4 صورتیں پڑھی نا، کہ ہمارے پاس مفرد اسم آ سکتا ہے، پھر ہمارے پاس مرکب اضافی، مرکب توصیفی خبر بن کر آ سکتے ہیں، اور مرکب جاری بھی خبر بن کر آ سکتا ہے۔ تو یہ یہاں پر ہمارے پاس اس کی خبر آ گئی، ہم نے خبر کی بھی پہچان کر لی۔ اب اگر
ट्रांसलेशन करें तो रईबा की ट्रांसलेशन है शक, ठीक है, और फीही इसमें, यानी ट्रांसलेशन अगर करें तो इस जालिकल किताब, इस किताब, अब आप कहेंगी कि मैंने कह दिया इस किताब, तो ये याद रखें कि अरब में किसी चीज की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना हो तो उसके लिए दूर का इशारा लेकर आया जाता है, चाहे वो उसके करीब हो। तो जहां भी आप देखेंगे जालिकल किताबु, इस किताब की ही, इसमें, यानी अभी हा की जमीन जो है किताब की तरफ जा रही है। ला रईबा, कोई शक नहीं, किसी किस्म का कोई शक नहीं है, ठीक है। तो अब कुरान में यहाँ पर कहा जा रहा है किसी किस्म का कोई शक नहीं है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन क्या हुई, ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है, किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो देखिए, इसमें हमने ना तो हमारे पास शक के लिए कोई मतलब यहाँ पर हमारे पास किसी किस्म के लिए कोई अल्फाज आया, तर्जुमा क्यों हमने ऐसा किया कि ये किताब, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। इस ट्रांसलेशन को किस तरह से हमने किया कि ये हमारे पास ला है, ठीक है, ये लाई नफी जिन्स की वजह से हम ऐसे ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि इस किताब में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। यहाँ हर तरह के शक की एब्सोल्यूट निगेशन कर दी गई है, मुकम्मल नफी कर दी गई है। तो लाई नफी जिन्स ऐसा मफहूम पैदा कर रहा है कि इस इसम की, क्लास की मुकम्मल एब्सोल्यूट निगेशन कर दी गई, यानी शक, जितनी तरह के भी शक हो सकते थे, उसकी, उस शक की पूरी क्लास की, उसकी पूरी जिन्स की नफी कर दी गई है कि कुरान में शक नाम की कोई चीज है ही नहीं। शक की जितनी इकसाम हो सकती थी उनकी एब्सोल्यूट निगेशन कर दी गई है। कुरान में बिल्कुल शक नहीं है, या इस किताब में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। जब हम लाइव एविडेंस को एक एज ए ग्रामर स्टूडेंट्स समझते हुए ग्रामेटिकली उसको देखते हैं तो फिर हम ऐसे तर्जुमा कर सकते हैं, ठीक है, कि इस किताब में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। वरना हम सिंपल कह सकते हैं इसके, ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है, हम सिंपल आम लोग जैसे तर्जुमा पढ़ते हैं। लेकिन जब एक ग्रामर स्टूडेंट इसको ला को समझता है कि ये ला नफी जिन्स है, तो फिर किस तरह से ट्रांसलेशन होगी उसको, ये वो बेहतर समझ सकता है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, वो उसको ज्यादा डीप समझ सकता है कि इस ला का क्या इम्पैक्ट है। लाए नफी जिन्स इसम की पूरी नफी करेगा खबर में से। लाइन नफी जिन्स के लिए एक इसम और एक खबर चाहिए। लाइन नफी जिन्स का इसम एक स्पेशल इसम होगा। वो स्पेशल इसम कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो नकरा होगा, मंसूब होगा और बगैर तनवीन के होगा, ये उसकी स्पेशलिटी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अब ये ला आ गया फिर, तो ये इसके बाद इसम क्या आ रहा है, इलाहा। देखिए, नकरा इसम है, मंसूब है और बगैर तनवीन के है। ये ला लाइन की जिन्स है। इलाहा इस्मुल्ला और अल्लाहु लफ्ज़ुल जलाला खबरुल्लाह, कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह के सिवा, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं। जब आप इस लाइन ऑफ जिन्स को समझ जाएं कि ये लाइन ऑफ जिन्स है, तो फिर आप इसकी जो ट्रांसलेशन को जहन में रखते हुए इसको लाइन ऑफ जिन्स को करते हैं ना, फिर आप इसको समझते हैं किस तरह से आप इस बात में, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं। वरना आप नॉर्मली भी तर्जुमा कर सकते हैं, जैसे एक नॉन ग्रामर स्टूडेंट जिसने ग्रामर नहीं पढ़ी तो वो यही कहेगा कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। लेकिन तो आपके जहन में होगा कि ला लाइन ऑफ जिन्स है, तो फिर आप इसको समझेंगे कि यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाहि, हमारे पास एक आयत आई, हमने देखा इसमें ला आ रहा है, तो अब हमने इस ला के बाद देखा कि एक किस्म है। अब हमने फिर से इस ला की पहचान करनी थी, तो हमने वही तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जो कि लाइन की जिन्स के इसम की होती है। ये नकरा इसम है, मंसूब है और बगैर तनवीन के है।
تو یہ لا لائن کی جنس ہے، تبدیلا اسم اللہ اور لکلمات اللہ خبر اللہ، کلمات اللہ مرکب اضافی ہے، لام حرف جارہ کی وجہ سے مجرور ہے۔ اللہ کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی اس لا کی وجہ سے دیکھیں ٹرانسلیشن میں کتنا فرق آیا۔ لا تبدیلا ہم سمپل کہہ سکتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن جب ہمیں پتا چلا کہ لائن کی جنست ہم کہتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو یہ آپ کے لہجے میں بھی نظر آتا ہے، پھر اس کا اثر پھر آپ اس کے جو افیکٹ کو اپنے لہجے میں بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا، اب لا کے بعد اسم دیکھیں کیا ہے، نبی یا، لا لائن کی جنس، نبی یا اسم اللہ اور بعدی خبر اللہ۔ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو لا کی اسم کی اپنے پہچان رکھنی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم لائن کی جنس کے پوائنٹس کو ایک بار دیکھتے ہیں، اور لا نافیہ کے پوائنٹس کو بھی اب نوٹ کیجیے گا کہ دوسرا لا نافیہ جو ہم نے پڑھنا ہے اس میں کس کس طرح سے آ سکتا ہے۔ تو لائن کی جنس کے پوائنٹس لکھیں، لائن کی جنس کے بعد جو اسم ہے وہ حالت نصب میں ہوگا، ہلکا ہوگا، اس پر ال نہیں ہوگا، خبر مرفوع ہوگی، اور لا کے بعد اسم اور خبر اسم اللہ اور خبر اللہ ہوگی۔ اب دوسرا لا جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے لا نافیہ، تو لا نافیہ کا اسم نکرہ اسم ہوگا، یعنی اب یہ جو لا آئے گا اس کا اسم بھی نکرہ ہوگا، لا نافیہ کا اسم مرفوع ہوگا، جبکہ لا نفی جنس کا اسم منصوب تھا، اور لا نافیہ کی خبر بھی منصوب ہوگی۔ اب یہاں پر لا نافیہ کی خبر منصوب آ گئی، ٹھیک ہے؟ دیکھیے گا اس کی ایگزامپلس کو، لا نافیہ کی، لا ولد قائمن، لا آپ کا جو ہے لا نافیہ ہے، ولد حالت رفع میں ہے، نکرہ اسم ہے، یہ آپ کا اسم لا، اور قائمن آپ کی خبر لا، یعنی لا کے بعد اگر آپ کو نکرہ اسم مل رہا ہے حالت رفع میں اور اس کے بعد آپ کو خبر منصوب مل رہی ہے تو یہ آپ کا لا نافیہ ہے۔ لڑکا کھڑا نہیں ہے، کسی کی ڈوئل فارم دیکھیے، لا ولدانی قائمینی، ولدانی نکرہ اسم آ رہا ہے، حالت رفع میں ہے، تو یہ لا نافیہ ہے۔ قائمینی یہ حالت نصب میں ہے، دو لڑکے کھڑے نہیں ہیں۔ اب یہی جملہ پلورل میں چلا گیا، لا اولاد قائمین، لا نافیہ ہے آپ کا، اولاد نکرہ اسم ہے، حالت رفع میں ہے، اور قائمین حالت نصب میں ہے، یہ آپ کی خبر ہے، لڑکے کھڑے نہیں ہیں، تو یہ لا نافیہ کی پہچان ہے۔ قرآن کریم میں اس لا کا استعمال بہت قلیل ہے، نفی کے لیے ماں اور ان کا استعمال ہے، یعنی جملہ اسمیہ میں نفی کے لیے زیادہ تر ماں اور ان کا استعمال آپ کو ملے گا، اس لا کا استعمال بہت کم ہے۔ لا تقریبا علیکم، لا لائن کی جنس ہے، تقریبا دیکھیے حالت نصب میں ہے، نکرہ اسم ہے، بغیر تنوین کے ہے، اور علیکم اس کی خبر ہے، تقریبا اسم لائن کی جنس اور علیکم خبر اللہ، ٹھیک ہے، خبر اللہ کے نیچے کوئی گرفت نہیں ہے تم پر۔ فلا غالب لکم، اب دیکھیے یہ لائن کی جنس ہے، غالبہ نکرہ منصوب بغیر تنوین کے، ٹھیک ہے، اور لکم مرکب جاری اس خبر اللہ، غالبہ اسم اللہ، لکم خبر اللہ، تم پر کوئی غلبہ پانے والا نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، لا لائن کی جنس، اکراہ نکرہ منصوب بغیر تنوین کے، اسم اللہ، فی الدین جار مجرور مرکب جاری خبر اللہ، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، آپ کسی کو زبردستی دین کی طرف راغب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ،
ला लाइन अभी टेंस है हमारा और देखिए होगला नकिरा मंसूब और बगैर तनवीन कर है तो ये हमारा हो जाएगा हौला इस्मुल्ला और आगे भी देखिए वला। अब जब एक जुमले में दो ला आ जाए ना तो फिर वो दूसरा ला जो होता है ताकीद के लिए आता है यानी उसमें एक और स्ट्रेस आ जाता है कुव्वता ये भी नकरा मंसूब बगैर तनवीन के हैं तो ये यहाँ पर हमारा जो है इस्मुल्ला बिल्लाहि जार मजरूर खबरुल्ला नहीं है कोई भी ताकत और नहीं है कोई भी कुव्वत मगर अल्लाह ही के साथ ला बईयुन की ये ला कौन सा है ये ला ला नाफिया है क्योंकि बई उन नकरा इसम आ रहा है मरफू इसम है तो ये इसका इसम है ही जार मजरूर इसकी खबर है ना खरीद फरोख्त इसमें देखिए सिंपल ट्रांसलेशन है ये फला खौफुन अलैहिम। अब इस ला के बाद देखिए हमें नकरा इसम मिल रहा है हालत रफा में तो ये हमारे पास ला नाफिया है अलैहिम जार मजरूर इसकी खबर है बस इन पर कोई खौफ नहीं है। अब यहाँ पर लाइन नफी जिन्स और ला नाफिया को हम एक बार देख लेते हैं। लाइन नफी जिन्स के बाद हमेशा इसम आता है ये वो इसम हमेशा वाहिद और मंसूब होगा इस इसम पर तनवीन और अल नहीं लगता और मबनी पर फतहा होता है मबनी पर फतहा यानी उस पर फतहा मिलती है आपको जबर मिलती है इस इसम को इस्मु ला कहा जाता है। ला नाफिया इसको ला नफी भी आप कह सकती हैं सिंपल ला नफी के बाद इसम भी आ सकता है और फेल भी यानी जब आप जुमला फेलिया पढ़ेंगी तो आप देखेंगी कि जुमला फेलिया में भी इस ला नाफिया का इस्तेमाल है। ला नफी अपने बाद में आने वाले इसम में कोई तब्दीली नहीं होता लेकिन इसमें कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं लेकर आता और ला नफी तर्जमे में आम नफी का मतलब होता है तो ये सिंपल निगेशन के लिए आता है। अस्मा कायरा ये हमने एक चार्ट बनाना शुरू किया था जिसमें हमने जो अस्मा हालत रफा नस्ब और जार में हमने होते हैं हमने उनको लिस्ट किया था। तो हमने देखा था कि मुब्तदा खबर हालत रफा में मिलते हैं या निदा के बाद मुफरद इस्म हालत रफा में मिलता है। फिर हमने खबरू इन्ना को देखा था वो मरफू होती है और इस्मु मा रफा में मिलता है। नसब में कौन कौन से अस्मा है हमने पढ़ चुके हैं या निदा के बाद जो मुजाफ है वो नसब होता है इसमें इन्ना मंसूब होता है या नस हालत नसब में मिलता है खबरुमा हालत नसब में होती है और जर में दो ही कंडीशन है या तो वो हरफ जर के बाद इस समय वो हालत जर में जाता है या मुजाफ इलैह हालत जर में होता है। आज हमने इस्मु लाइन भी जिन्स देखा कि वो हालत नसब में होता है तो हम इस चार्ट में जो जो मजीद पढ़ते जाएंगे हम ऐड करते जाएंगे चीजें। आज हमने क्या सीखा आज हमने लाइन भी जिन्स को पढ़ा है और ला नाफिया को पढ़ा है। क्लास को एंड करते हैं अल्लाह ताला आप सबको शर सदर अता फरमाए अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता फरमाए हम सब के लिए सीखना अल्लाह ताला आसान फरमाए आमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।